पॉइंट तो सोनी धरती पाकिस्तान प्रोग्राम के नाल मैं तुहाडा होस्ट चांद शकील। नाजरीन, जिस तरह कि तुसीं जानते हो असी अपने पिछले प्रोग्राम दे विच पंजाबी ज़ुबान के अजीम सूफी शायर बाबा फरीद गंज शकर दे उर्स दे मौके उत्ते उन्हां दी शायरी उन्हां दी हयाती दे हवाले नाल गलबात कीती और उस प्रोग्राम नूं तुसीं बहुत सलाया। असी तुहाडे शुक्रगुजार हाँ और अज असी अपने प्रोग्राम दे विच एक होर अजीम पंजाबी सूफी शायर सैयद वारिस शाह की गलबात करांगे, जिन्हां दे उर्स दीआं तकरीबात जंडियाला शेर खां विच जारी ने। वारिस शाह ने खुदा नूं राज़ी करके अपना एक वखरा मुकाम बनाया। वारिस शाह की दूजी जिहड़ी वड्डी पहचान है वह हीर बनी। अज इहो ही वजह है कि वारिस शाह करोड़ां लोकां दे दिलां विच वसदा है, उन्हां दी गल करदा है। वारिस शाह तो पहला जिस तरह कि मैं क्या कई शायरां ने हीर लिखी, पर जो मानता जो प्यार वारिस दी हीर नूं मिलिया वो किसी नूं घट ही मिलिया। वेखण नूं ते वारिस शाह ने यह सिर्फ एक इश्किया किस्सा ही लिखिया, पर इहदे अंदर कई पेत ने। वारिस शाह ने उन्हां पेतां नूं बयान किया और अज असी अपने प्रोग्राम दे विच उन्हां पेतां नूं जो वारिस शाह ने बयान किए इस इश्किया किस्से दे विच उन्हां नूं जानन दी कोशिश करांगे। साडे नाल स्टूडियो दे विच जो मेहमान मौजूद ने, शबीर जी वारिस शाह विचार प्रचार परिया पंजाब पाकिस्तान के चेयरमैन ने और इन्हां ने वारिस शाह की हयाती का डूंगा मुतालिया किया और उन्हां पेतां नूं जो वारिस शाह ने अपने किस्से अंदर बयान किए उन्हां नूं जानन की कोशिश की। आओ इन्हां नाल गलबात करने आ और अज असी भी जानांगे कि आखिर वो केड़े पेत ने जिहड़े वारिस शाह ने बयान किए। वारिस शाह आप लिखते हैं, वारिस शाह ना पेत संदूक खुले भावें जान दा जंदरा टुट जाए। अस्सलाम वालेकुम जी सर, बहुत शुक्रिया तुसी साडे प्रोग्राम दे विच तशरीफ लियाए। तुहाडी मेहरबानी, वास्ते रहो। तुहाडा भी बहुत भला होवे कि तुसी मैनूं इत्थे सद्दिया ते उर्दू पॉइंट दे वेखण वालियां नाल सुनन वालियां दे नाल अपने विचार साझे करन दा मैनूं मौका दिता। मेहरबानी सर। अच्छा, असी अपने प्रोग्राम दे विच शुरू दे विच चाहांगे कि तुसी वारिस शाह की जिहड़ी हयाती, वैसे तो बहुत सारे लोग जानते हैं उन्हां दी जिंदगी के हवाले नाल, उन्हां दे काम के हवाले नाल, लेकिन मैं फिर भी चाहांगा तुसी उन्हां दी जिंदगी के हवाले नाल सानूं थोड़ा जिहा दसो। वारिस शाह की जिहड़ी हयाती है वो पक्की पीढ़ी किसी कोल भी नहीं है जी। सारिਆਂ ने क्याफे के उत्ते जिहड़ा ना वो गल कीती है। वारिस शाह की हयाती असी उन्हां दे कलाम के राही ही जाच सकने हैं। तो वारिस शाह होरां ने आप ही कहा कि वारिस शाह वसनीक जंडियालड़े का शागिर्द मखदूम कसूर दा है कि वारिस शाह जिहड़ा है वो जमपल है जंडियाले शेर खां दी जिहड़ा जिला शेखूपुरा दे विच है। तो उन्होंने जिहड़ी अपनी मुढ़ली शिक्षा है वो अपने घरों ही हासिल की ते उस तो बाद फिर वो वड्डी ते आला तालीम लई कसूर चले गए। तो कसूर जाके फिर उन्होंने विच जिहड़ा ना बदलाव आया है। कसूर दे विच जाके बाबे बुल्ले शाह दे विच बदलाव आया तो कसूर दे विच जाके ही वारिस शाह दे विच बदलाव आया। सो वारिस शाह जिहड़ा है इसका जिहड़ा जमाना है वो हैगा 18वीं सदी का। तो जिहड़े बहुत सारे लोग ने वो ये गल करते हैं कि 1722 तो लैके 1780 तक जिहड़ा ना वारिस शाह ने हयाती पाई है, क्योंकि वारिस शाह के अपने कलाम तो भी ये जिहड़ा ना वखाली दिंदा है कि उन्होंने जिहड़ा किस्सा रचिया है उहदे विच जिहड़े उन्होंने वाकियात बयान किए हैं और फिर उन्होंने दसिया कि किस्सा जिहड़ा मैं कदों मुकम्मल किया है। तो उन्होंने कहा कि 1180 नबी हिजरत लम्हे देश के विच तैयार हुई। 1830 समतां का राजे बकरमा जीत की सार हुई। इस्लामी वेला जिहड़ा सी वो अपना 1180 सी ते जिहड़ा देसी सी साल वो 1823 सी। तो ये फिर जिहड़ा इस तरह ईसवी बनता ना जी ये 1767 का बनता। सो 1767 के विच उन्होंने अपनी एक जिहड़ी हीर है ये मुकम्मल की। तो ये 18वीं सदी का जिहड़ा ना वेला ये उन्होंने बनता है। तो उन्होंने फिर जिस वेले हीर लिखी तो ये हीर की चढ़ मच गई। जिस वेले चढ़ मच गई तो फिर उन्होंने अपने बेगाने जिहड़े सन वो सारे उन्होंने खिलाफ हो गए, क्योंकि वारिस शाह का जिहड़ा घराना सी ये पीर घराना सी, ये सैयद घराना सी। तो जिस तरह बुल्ले शाह के टब्बर ने बुल्ले शाह नहीं सी ना मन्निया क्योंकि वो राइयां दे अपना मुरीद हो गए, इस तरह बाबे होरी भी जड़े सन ये बाबे फरीद की जी लड़ी च लोग सन उन्होंने मुरीद हो गए।
ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਸੈਯਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਤੋਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੈਯਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗਾਣਾ ਵਜਾਣਾ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਵਜਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਸੀਕੀ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਸੀਕਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਪੀਰ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਕਾਰਿਆ, ਦੁਤਕਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਹਿਫਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹਿਫਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਟੋਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੀਰ ਲਿਖੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਰ ਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ ਸੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦਿਓਰਾਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਦਿਓਰਾਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਾਂ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਲਿਖਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੀਤ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੀਤ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਖਾਲੀ ਕਰੇ। ਸੋ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਯਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਲਕਾ ਮਾਰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵਖਾਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੁੱਡਣ ਮਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਸੱਜਣਾ ਬੇਲੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਲਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਿਖਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਰਾਮਤ ਗਿਣਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਝ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਮੂੰਹ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਪਸਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਮਿਲੀ ਯਾਰ ਪਿਆਰਿਆ। ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇੰਝ ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਸੇ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਹਲ ਫਾਸਕ ਨੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ, ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਦੀ ਮੱਤ ਖਾਰ ਹੋਈ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਰਸਮ ਸੰਸਾਰ ਹੋਈ। ਮਜਲਸ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨ ਹਰਾਮ ਏਕਾ, ਹੱਥ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਟਾਰ ਹੋਈ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਤੇ ਹਾਕਮ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਕੋਈ, ਰਈਅਤ ਮੁਲਕ ਤੇ ਸਭ ਉਜਾੜ ਹੋਈ। ਪਿਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੜਾ ਰੌਲਾ, ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਹੋਈ। ਪਰਦਾ 70,000 ਦਾ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਨੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਖਲਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਈ। ਤੇ ਚੋਰ ਚੌਧਰੀ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੋਰ ਚੌਧਰੀ ਯਾਰਨੀ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਤੇ ਭੂਤ ਮੰਡਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚਾਰ ਹੋਈ। ਅਸ਼ਰਾਬ ਖਰਾਬ ਕਮੀਨ ਤਾਜ਼ਾ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਹਾਰ ਹੋਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਂਜੋ ਮੁਸ਼ਟੰਡੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬੇਲਗਾਮ ਸਮਾਜ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਲਗਾਮੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਕ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਫੜ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇਕ ਅਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਨੇਕ ਅਮਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੱਛੀ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੱਛੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਓ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਮੰਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਨੇਕੀ, ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਮੰਗਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਨੇਕੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਸ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਵੱਲ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਵੱਲ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਰਵੇ। ਮੁਹਤਾਜਗੀ ਅਹਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨੇਕੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੂਲਾ ਲੰਗੜਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਖਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਬੇਅਕਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਮਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੱਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਸੋ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਹੱਥ ਨੂੰ ਅੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਟੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਬਸ ਕਿ ਉਸ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੰਮੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਦਾ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ ਲਈ ਜਿਊਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੀ ਲਵਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਵਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜੀਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਣਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਯਾਦ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਤਾਜਗੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਲ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੱਲ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੂਲਾ ਲੰਗੜਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਉ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜੀਉ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਔਰ ਨੇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਭੇਤ ਜੋ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਿਆ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ? ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦ ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਭੇਤ ਕੱਢ ਸਕਣਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਮਸਲਨ ਕਿ ਕੱਢ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਜਮੂਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੇਲਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਭਲਾ ਸੋਚ ਸਕਣਾ, ਚੰਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਕਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੂਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਮਸਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਸਲ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਛੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ, ਕਿ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਬਾਲਗ ਨੇ, ਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਔਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਲਗ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣਨ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਥਲੜੀ ਸਤਹ ਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚੁਣਨਾ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁਣਨੇ ਆ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਲਾਂ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ,
ਫਲਾਂ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਹੋਂਦ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਈ। ਸੋ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲਾਓ, ਇਹ ਕਰੋ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹਿਸੀਅਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੜੀ ਇਕਾਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਤਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਸਲ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਨਾ ਗੁਲੂਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੇੜ ਖੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਬਣ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣ ਸਕਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘਾਟ, ਇੱਕ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੱਧਾ ਰੁੱਦਾ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਲੂਕਾਰ ਬਣਾ, ਮਸਲ ਮੈਂ ਗੁਲੂਕਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਮਸਤ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਗਾਇਆ ਵੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਵੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੱਚਿਆ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੈਯਦ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਰੂਹ ਹੈ। ਉਹ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਉਲਾਰ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਘਟਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਨਾ ਮਧੋਲੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਨਾ ਮਧੋਲੋ। ਸੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ ਹੈ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਲਮਬਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਿਆ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡ ਕੁੱਟ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਜੜਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਈ, ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰਾ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ, ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ। ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਵਹਿਣ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਉੱਠ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਜ਼ੀਆ, ਉੱਠ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਅੱਜ ਬੇਲੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਭਰੀ ਚਨਾਬ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀਆਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਲਾ। ਇਹ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੂ ਲੂ ਫੁੱਟਿਆ ਜ਼ਹਿਰ, ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਚੜੀਆਂ ਲਾਲੀਆਂ ਤੇ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਚੜਿਆ ਖੈਰ। ਦੇ ਦਿਸੀ ਦਾ ਫੇਰੇ ਤੇ ਵਣ ਵਣ ਵੱਗੀ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਂਸ ਦੀ ਵਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾਗ ਬਣਾ। ਨਾਗਾ ਕੀਲੇ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਬਸ ਫਿਰ ਡਾਂਗੀ ਡੰਗ, ਪਲੋ ਪਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੀਲੇ ਪੈ ਗਏ ਅੰਗ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਭੇ ਕੈਦੋ ਬਣ ਗਏ ਹੁਸਨ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਚੋਰ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਲੱਭ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਸੋ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਹਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਗੂ ਹੈ, ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਬਾਲਗ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, UN ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕੀ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸੂਫੀ ਸਮਝਣਾ, ਨਿਰਾ ਸੂਫੀ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ
ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅੱਡ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸਲ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੈਗੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਮਸਲ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਸਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਰੋਲ ਲਵੋ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਲਸਫੇ, ਆਖਰ ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੀ ਲੱਭਦਾ। ਤੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਖਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਵਾਏ ਬੰਦੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੰਡਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੋਚੀ ਨਾਈ ਤੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਯਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੋਚੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਗੰਢਣੀ ਛੱਡ ਜਾਵੇ, ਤੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਲ ਕੱਢਣਾ ਛੱਡ ਜਾਵੇ, ਜੁਲਾਇਆ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੋਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੇਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਕੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਕਾਇਆ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੀਰ ਚੂੰਕਿ ਰਾਂਝਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਿਆਹਣਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧਰੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਂਕੀ ਬੈਂਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮਸਲਨ ਕਿ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਝੰਗ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮੇ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਗਾ। ਹੀਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਛੱਡਣੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸਾਇਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਾਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀਰ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਬੂਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਖਤਾਂ ਸਨ ਉਹ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਚਲੇ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸੋ ਰਾਂਝਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਆਪਣੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਾਲਰ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ। ਹਰ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਤਬਕੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਤਬਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਮੰਨਫੀ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੀਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਟਾਖਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਚਾਵਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਰੈਕਟਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢਾਤਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਤਾ। ਇਹ ਲਿਖਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਤਲ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਦਰਸੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਔਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਔਰ ਇਹ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਮਾਂਦਰੀ, ਛੇੜੂ, ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਦਾ ਨਾ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਫਿਲਮਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਝਾਕੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪੂਰਾ ਸਕਰੀਨ ਪਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ ਮਸਲ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਗੈਬ ਤੋਂ ਆਣ ਪੌਸੀ ਰੱਬ ਰੱਖ ਜੰਡਿਆਲੇ ਨੂੰ ਜਾਸੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਗੈਬ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨੀ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਮਾ ਜੱਥਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਸਨੇ ਵਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਆਓ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਛਾ ਜਾਓ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਸਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੀਰ ਦਾ ਬਦੋਬਦੀ ਨਿਕਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਦੇ ਖੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੁੱਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਲਾ ਤੇ ਚਮੜੇ ਹੈਣ ਬਲਾਈ। ਹਾਂ, ਮਸਲ ਮੁੱਲਾ ਬਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਲਾਵਾਂ ਆ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖਲਾਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਜ਼ੀ ਤੇ ਪੈਚ ਸਦਾ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੱਛ ਪਵਾਈ ਆਹੀ, ਵੱਡੀ ਦੇ ਕੇ ਭੋਜ ਦੇ ਬਣੇ ਵਾਰਸ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਆਈ ਆਹੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਇੰਨਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਭੇਗਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮਸਲ ਰਿਆਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਆਸਤ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਾ ਹੀ ਮਾਰਾਂਗਾ ਕਿਤੇ। ਪੇਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਂਝੇ ਲਈ ਜਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੰਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੰਜਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਤੌਰ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮਗੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਹਟਕ ਲਾਤੀ ਉਸਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰੋਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਨੱਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੱਚਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਇਤ ਕਾਦਰੀ ਸੀ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਮਸਲ ਰਕਸ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੰਜਲੀ ਫੜਾਤੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾਥਕਾ ਵੰਜਲੀ ਦਾ ਜਿਸ ਹੋਸ਼ ਦਾ ਰਾਗ ਸੁਣਾਇਆ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੰਜਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 'ਚ ਰਾਗ ਗਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਜਗਾਇਆ ਵੀ। ਰਾਂਝਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਤਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੁੱਡਣ ਮਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੰਜਲੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਸਣ ਕੇ ਐਡਾ ਗਿਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਉਹ ਜਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮਸਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਵਿਹਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਮਸਣ ਕੇ ਮਸੀਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਮੁੱਲਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਵੰਜਲੀ ਰਾਤ ਅੱਧੀ ਰਾਂਝੇ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਖੂਬ ਬਣਾਇਆ ਹੀ, ਰੰਨ ਮਰਦ ਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਸਭਾ ਗਿਰਦ ਮਸੀਤ ਸਦਾਇਆ ਹੀ। ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਪੰਡ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਉਤੋਂ ਮੁੱਲਾ ਮਸੀਤ ਆਇਆ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਵੰਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਂਝਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੱਲ ਮਾਲਕੀ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਉਹਦੀ ਵੰਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਲੁਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੈਗੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦੌੜੇ ਲੱਗੇ ਆਏ ਨੇ। ਰੰਨ ਮਰਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ, ਹਾਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਸੀਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਮਸੀਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਵੰਜਲੀ ਤੇ ਆ ਮੁਹਾਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਰੰਨ ਮਰਦ ਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਸਭਾ ਗਿਰਦ ਮਸੀਤ ਸਦਾਇਆ ਹੀ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਦਾ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮਗੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਧਰੋ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਸੀਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਮਸੀਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਿਰੀ ਮਸੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ, ਗਿਰਜੇ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੇ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਵੰਜਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝੇੜਾ ਪਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੋਚ ਮੁਸ਼ਟੰਡੜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮਸਣ ਕੇ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹਦੀ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਮੁੱਲਾ ਆਖਿਆ ਚੂਣੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਆਂ, ਗੈਰ ਸ਼ਰਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਲੁੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਈ ਜਾ ਨਹੀਂ, ਪਟੇ ਦੌਰ ਕਰ ਹੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ, ਆਨਲ ਹੱਕ ਕਹਾ ਨਾ ਕਿਬਰ ਕਰਕੇ, ਔੜਕ ਮਰੇਗਾ ਵਾਂਗ ਮਨਸੂਰ ਹੋਏ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਹਿੰਗ ਦੀ ਬਾਤ ਛੁਪਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਰਸ ਮਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕਫੂਰ ਹੋਏ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਮੁੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਓਏ, ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਓਏ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਖਲਾਕਿਆਤ ਦੀ ਉਹਨੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਓਏ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਕੂ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਹੈ, ਕੌਣ, ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਓਏ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਾੜੀ ਸ਼ੈਖ ਦੀ ਅਮਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਲੇ, ਦਾੜੀ ਸ਼ੈਖ ਦੀ ਅਮਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਲੇ, ਕਹਿਆ ਰਾਣਿਓ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਮਿੰਬਰ, ਕਹਿਆ ਡਿਓ ਮਕਰਦੀਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਪਲੀਤ ਤੇ ਪਾਕ ਦਾ ਕਰੋ ਵਾਕਫ, ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਸ਼ਰਾ ਗਵਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਨਾਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਓ, ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਹੁਜਰਿਆਂ ਫੇਲ ਕਰਦੇ, ਮੁੱਲਾ ਜੋਤਰੇ ਲਾਮਦੇ ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਹਿਰੂਪ ਸੀ, ਉਹ ਦਾੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾੜੀ ਸ਼ੈਖ ਦੀ ਅਮਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਸਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ, ਉਸਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ। ਇਬਾਦਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੋਇਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਨਕਰ, ਉਸਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਤ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਗਿਰਜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿਆ ਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਂਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਮਿੰਬਰ ਕਹਿਆ ਅੱਡਿਓ ਮਕਰ ਦੀਆਂ ਫਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਫਾਈ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਲ ਜੇ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਿੰਬਣ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਿੰਬਣ ਲਾ ਦੇ। ਜਾਣੂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਨਾਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੋ, ਉਸਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ। ਦੱਸ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਹੈ ਪਾਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾਪਾਕ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਕੀ ਨਾ ਪਾਕੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਹੁਜਰਿਆਂ ਫੇਲ ਕਰਦੇ ਮੁੱਲਾ ਜੋਥਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਵਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਦਫੇਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਨੇ ਰਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਬੈਠਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰੈਕਟਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਸਿਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਪੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹਨੇ ਜਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਜਾ ਪਿਆ ਉਹ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਸਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਰਾਂਝੇ ਤੇ ਹੀਰ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਯਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਸਨ, ਹਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ, ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ, ਹੀਰ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਆਸ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਚਾਂਦ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਲੈ ਉਹ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ।